5 составляющих, 5 элементов, 5 функций здоровой церкви. Amen. So we'll start. Все готовы, да? Everybody followed it? Amen. So in the next hour before lunch, I would like us to look at the 10 characteristics or 10 vital signs of a healthy church. И в течение вот следующего часа до обеда я хочу, чтобы мы рассмотрели вот эти 10 пунктов, 5 характеристик и 5 функций здоровой церкви. Our purpose today is not to give you the full training, but I'm going to go fast through just some of the materials to give you an example of some of the materials so you understand the concepts. Наша цель сегодня обзорно пройти быстренько через все материалы, и я просто вам дам примеры. Shall we start? Можем ли мы начинать? We're ready? Вы готовы? Amen. Okay. The first characteristic of a healthy church is to have a clear and inspiring vision. Первой характеристикой здоровой церкви является наличие ясного и вдохновляющего видения. Here are some of the questions that we need to consider as we start with the end in mind. What are we shooting for? Through what end are we working? И вот это вопросы, которые нам нужно рассмотреть, принимая позицию, прежде чем мы что-то начинаем, мы должны уже видеть в своем разуме цель или как результат. And the elements that we are going to look at, which begin with a clear and inspiring vision. И элементы, которые мы будем рассматривать, они начинаются с ясного и вдохновляющего видения. But if you only have one of the ingredients and not some of the other ingredients, things can also go wrong. Если у вас есть один из ингредиентов или элементов, а нет остальных, то все может пойти неправильно. Medical doctors tell us that we have many systems: the nervous system, the blood system, the muscular skeletal system. Доктора нам говорят, что тело как система, она состоит из многих систем. Кровеносная система, костная система, нервная система. Все это как одно целое. You can have several systems that are very strong, but one system can kill you. Если все системы в вашем теле, они прекрасно работают, за исключением одной. Этого достаточно, чтобы убить вас. If you have a severe problem with the liver, you could die, even if all the other systems were strong. К примеру, если у вас все очень плохо с печенью, пусть все остальное будет в отменном состоянии, вы можете умереть, тем не менее. In the same way, in the church, the systems have to have a basic minimum health to be able to stay alive. Точно так же в церкви, как в системе, есть основные элементы, которые должны оставаться здоровыми для того, чтобы нам быть живыми. But the first element is to have a clear and inspiring picture of a preferred future. And we call that vision. И первый элемент – это чтобы у церкви было четкое, вдохновляющее видение желаемого будущего. Do you have a clear vision from God as to what you are called to do in your community? Если у вас четкое видение от Бога о том, что вы должны делать в вашей церкви и в вашем обществе. The vision usually happens at the intersection of several lines. Обычно видение, A vision will be at the intersection это то, что of several lines. находится на пересечении нескольких линий. One of these lines has to do with the giftedness that God has given you. He wants to use those gifts that He has given you. Одна линия представляет из себя те дары, которые Бог дал вам. Бог хочет использовать эти дары. Another line that will help you to create that intersection is the passion that God has given you, or the weight in your heart for a certain people group or to resolve a certain problem. Второе, это вот та страсть или рвение, это или вот бремя, которое Бог вложил в ваше сердце для того, чтобы достичь определенной группы людей в определенном месте. Some people might have a lot of talent, but if it doesn't intersect with a passion, they'll never use that talent. Если у человека может быть много талантов и даров, но если у него нет вот этой страсти,
ревности по Богу, он просто не будет их использовать. Other people are very motivated, but they don't have the talent. У другой группы людей может быть наоборот, огромная мотивация и страсть, но нет талантов. Another line that has to intersect with this to be useful is to understand what are the needs in that particular community. Еще одна линия, она, которая поможет нам понять видение, это знание нужд. Какие нужды в той или иной общине или обществе? If you're working out here, you're going to be frustrated because the lines do not intersect. Если вы начинаете действовать из этих верхних просто точек, вы придете к разочарованию, потому что они не пересекаются в этом месте. But if you work at the intersection of giftedness, passion, and need, then you will have the fulfillment and usually the blessing of God. Но если вы начинаете с места пересечения даров, вот этой ревности и нужд, то вы придете к пониманию того видения, которое Бог имеет. Amen. There are, on page 8, you can see 8 key aspects of a vision statement. На 8 странице вы можете найти 8 ключевых аспектов. You can read those later on your own, but I want to ask you 2 questions and I would like you to rate them at the bottom of page 8. И вы прочтете эти 8 аспектов самостоятельно. Я хочу, чтобы вы посмотрели вниз этой странички, и здесь есть 2 вопроса или утверждения, которые я хочу, чтобы вы прочитали. A one would be I totally disagree. A 10 would be I totally agree. And then you can read these. Вы видите цифры от 1 до 10. Единица означает, что вы полностью не согласны с этим заявлением, а 10 вы полностью согласны. So now I'd like you to take your pen and answer that first phrase. If you totally agree, give it a 10. If you totally disagree, give it a 1, and put a circle in the number that you think about your church. И теперь я хочу, чтобы вы взяли свои ручки и ответили на первое, и выразили свое мнение по поводу первого утверждения. Если вы не согласны, обведите единичку. Если полностью согласны, 10, либо любая цифра посередине, которая отражает ваши отношения. Don't worry, I won't be showing your results to anybody, and you don't have to hand it in. It's just between you and the Lord. Не переживайте, я никому не собираюсь показывать то, что вы там напишете. Это между вами и Богом. By keeping the questionnaires, when you do this with your people anonymous, then they will be very honest and let you know what they think. И это всегда так, что если вы будете проходить, отвечать на эти вопросы, делать это задание со своими людьми анонимно, они будут более честны и открыты. Okay, take a minute to answer the questions. 1 минуту на то, чтобы ответить на вопрос. Just one. The 2, both. 2 вопроса. Утверждение. All right. Put your hand up if you already filled out the 2 questions, so I can Если see. ответили, только 2 уже ответил, поднимите руки. Finished? Okay. All right. Let's go on. Можно вопрос? The question. Please. Ну вот, здесь момент согласия и несогласия. Но мы согласны или мы смотрим через призму уже реальности нашей церкви, да, то есть того, что происходит, да, то есть согласны-то мы согласны, да, то есть или то, что есть в нашей церкви, да, как оно выглядит сейчас на данном этапе. Потому что я смотрю так, то есть я-то подсматриваю к братьям, смотрю, они все десяточки вводят, то есть так реально. То есть молодцы, конечно, то есть как бы в реальности. The reason I'm having you practice this here, and I want it to be with real answers in real life situations, is because you will take home a tool that you can give your leaders so that they can give you information and you want them to answer honestly. Причина, по которой мы практикуем это здесь, я сказала, чтобы вы были откровенны и честны, точно так же, когда вы придете
с этим инструментом к своим людям, они таким же образом должны вам ответить честно и откровенно. In English, we have a saying, garbage in, garbage out. But if we put gold in, our best, we'll get the best out. У нас на английском мы говорим так, что если ты мусор вкладываешь куда-то, то мусор ты и получишь. Но если ты вкладываешь золото, то лучшее, то, что ты получишь в отдачу, это будет лучше. So we want gold. Мы хотим золото. Amen? The vision, I want to share a short story about the power of vision. Я хочу вам рассказать короткую историю о силе, которой обладает видение. Many of you know the famous Disney movies. There was a man called Walt Disney. Многие из вас знают, да, Дисней, и мужчина был, которого звали Уолт Дисней. He created a famous park where people from all over the world come in Florida to this park called Walt Disney. И он является создателем этого всемирно известного парка в Калифорнии, Диснейленд. His vision was to make a beautiful park with many, many characters and cartoons so that children could be happy. И в своем видении у него было желание разместить там много героев мультфильмов, много характеров, чтобы дети, когда приходили туда, они были счастливы. And he had a vision that someday this beautiful park would make millions of children happy. И согласно его видению, однажды миллионы детей будут просто осчастливлены, побывав в этом парке. But something terrible happened. Но что-то ужасное произошло. The park was about halfway built and he died. Когда парк был завершен только наполовину, Дисней умер. Он умер. Maybe a year later, the park was finished. Только спустя годы парк был завершен. And the architect, with all his papers in his hands, was standing next to Walt Disney's wife. И архитектор с бумагами, планами, однажды он стоял рядом с женой Диснея. And the architect said to his wife, to the wife of Walt Disney, he said, "It's so sad that Walt never saw this." И архитектор говорит, это настолько печально, что Дисней никогда не увидит этого. But the wife said to him, "Sir, you are wrong." Но жена ответила, сэр, вы не правы. He saw it much sooner than you or I ever did. Он увидел это намного раньше, чем вы и я увидели это. This is the power of vision. И это и называется God is властью looking видения. for men and women who have the vision to see something that is still not a reality. Бог нуждается в мужчинах и женщинах, у которых есть видение, и они видят то, что еще не стало реальностью. This is the first time I'm in St. Petersburg and I say, "Wow, what a city!" Мой первый приезд в Санкт-Петербург, и я сказала, вот это город. It's an impressive city. Очень впечатляющий город. Somebody, somewhere, someday had a vision of an incredible city. Кто-то когда-то, однажды, у кого-то было видение этого невероятного города. God created you with a capacity to dream. Бог сотворил вас со способностью мечтать. Joel talks about the old men having visions and young men having dreams. Иоанн говорил о том, что отцы или взрослые отцы, у них есть видение, а у молодых людей сновидение. So for old and young, there is a capacity to have vision. What is your dream? Поэтому и у молодых, и у старых есть способность обрести видение. В чем же ваше видение или мечта? One of the great reformers of the Protestant Reformation said that a vision that is centered on God has two lenses, just like our glasses. One is the Word of God, and the other one is the Holy Spirit. И один известный реформатор однажды сказал,
что видение Бога, оно подобно очкам, и оно состоит из двух частей. Одна линза – это Слово Божье, и вторая линза – это сила Святого Духа. Some people have a lot of biblical knowledge, but no spirit. У некоторых много знаний, познаний Библии, но мало Духа. And some people say they hear a lot from the Spirit, but they're not centered on the Word. А другие говорят, что они слышат много от Духа, но они не живут в Слове. But if we're in the Word, guided by the Spirit, then we can have a vision Но from если God. мы пребываем в Слове Amen. и направляем Духом Святым, водимы Святым Духом, тогда у нас будет видение от Бога. The first characteristic of a healthy church is that the leaders understand and have a clear and inspiring vision from the Lord about what is possible. И первой характеристикой здоровой церкви является то, когда лидеры обладают четким, вдохновляющим видением о будущем, о том, что возможно. If the Lord has not given you that clear vision that intersects with these three things that we talked about, it's time to do some serious praying. И если у вас еще нет четкого видения, которое появляется в результате на пересечении трех составляющих, о которых мы говорили, тогда для вас это время начать молиться. And ask the Lord to show you how your gifts, your passions match the needs of your community. И попросите Бога, чтобы Он показал вам, как ваши таланты и ваша страсть по Богу могут восполнить нужды общества. But not for you, but for the gospel-centered purposes that God has. Но и это все не для вашего удовлетворения, но целей, которые у Бога, и они основаны на Евангелии. We have 1 hour to do the 10 characteristics, so we're going to go fast. The vision does not exist in a vacuum. The vision is given to mobilizing leadership. Поскольку у нас очень мало времени, мы ускоримся, и мы говорим о том, что... Sorry, I missed the last part. The vision goes to the characteristic number 2, which is a mobilizing leadership. Первая часть, у нас есть видение, она ведет нас ко второй характеристике. Это мобилизация или подключение людей. So you can go to the next page on the manual, you'll see it says leadership. Это на следующей You страничке. can read some of the characteristics of leadership in that manual. И там вы можете прочитать некоторые характеристики руководства. But I just want to highlight the first 4 points. Я хочу остановить внимание на 4 пунктах. The first one is the leader is sent by God. Leaders need to understand the sentness of the church. The church is sent into mission. Это 9 страница. Лидер должен понимать, что он послан Богом. Церковь посылается Богом. The leader is a servant. Лидер является слугой. I'll go real fast through here. Будем двигаться быстренько. Here's a definition of leadership. Christian leaders are people committed to God, who know where they're going and who have followers. Это определение руководства. Христианские лидеры – это люди, посвященные Богу, и в их характере также освященные. Кто знает, куда они идут, то есть у них есть видение, и у которых есть последователи. То есть они способны влиять. What I like about this definition of leadership is that it has the character part, character. И что мне нравится, что в этом определении подчеркивается характер. After character, then it's the vision question. И после характера говорится о видении. And then the influence. И в конце о влиянии. These 4 characteristics that are mentioned there are the leader as apostle, servant, a visionary, and an equiper. Здесь 4 характеристики, которые я упомянул. Лидер, он апостол, он слуга, он как провидец, у него способность провидеть, и лидер это тот, кто передает полномочия и снаряжает других. I don't know if this is happening in Russia, but around the world there is a trend of people calling themselves apostles. Я не знаю, как у вас в России, но по всему миру есть такая группа людей, которые называются апостолами.
The word apostle in the New Testament comes from the word apostolos, which simply means those who are sent. Это слово из Нового Завета пришло, оно означает апостолос, и оно означает, указывает на того, кто был послан. So it's a missionary function or somebody who crosses border, some sort of border. Это тот, кто работает как миссионер, пересекает границы. It can be a social, economic, political, different kinds of borders that somebody crosses. And in the case of the gospel, to bring people from the no faith to Разные faith. границы могут быть, социальные, экономические, которые кто-то пересекает, у него есть цель принести Евангелие и веру. I like to distinguish apostle with a big A and apostle with a small a. Мне нравится делать такое вот различие между апостолами. Есть апостолы с большой буквы А и есть с маленькой. The apostle with a big A is the one who was an eyewitness of Jesus Christ that are in the scriptures. Апостолы, которые с большой буквы А, это те, которые своими глазами видели Иисуса Христа. Мы читаем о них в Писании. And the apostles with a small a is the apostolic function that all Christians and the church and people who are gifted in the missionary gift, in the sentness. Апостолы с маленькой буквы, это те, которые действуют по подобию апостолов. Они используют все свои дары, таланты для служения. When you train church planters, or if you go and plant a church, you are involved in the apostolic function of the church. Если вы обучаете тех, кто будет открывать церкви, или вы тот, кто открывает церковь, то вы несете вот такую же апостольскую миссию. The last one of the characteristics here is of that of an equiper. И последняя характеристика лидера – это тот, кто наделяет полномочиями, передает полномочия. Снаряжает. One of the key passages for this is Ephesians 4:11 and 12. Ефесяне 4, 11 и 12 стих объясняет эту And идею. there it tells us that Jesus instituted prophets, apostles, teachers, pastors, Там evangelists. говорится о том, что Иисус поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, пасторами и учителями. But very interesting, it says afterwards that it doesn't say these leaders were instituted to do all the work. No. И интересно заметить, что там не сказано, что все перечисленные лидеры установлены для того, чтобы совершать всю работу. These leaders were instituted to mobilize the rest of the body so that all of them together would do the work. Но они были поставлены Богом для того, чтобы подготовить все тело, чтобы они все вместе сделали ту работу, которую должны. This passage is central, and I believe there are many pastors who are doing all the work and they're getting so tired because they're not doing what Ephesians 4 would teach us, that they train others so that together they do the ministry. Это место Писания, оно является центральным, потому что есть пасторы, которые исполняют всю работу, и они настолько устали, что уже просто до предела. Вместо того, чтобы обучать все тело, для того, чтобы совершать труд. Все вместе. They did some studies in 5 countries of different leaders, and they found that there were 2 characteristics that were essential in dynamic churches that were, whether they're small or big, but that were growing. Исследование было специально проведено в нескольких странах и выявлены 2 характеристики, которые описывают успешного лидера. The personalities were different, temperaments were different, traditions were different. В этом исследовании люди, которые принимали участие, они были очень разными, и традиции разные, и But they had one thing, 2 verbs that were in common with all the churches, big or small, that were growing. Но 2 вещи, которые были общими и в больших или малых церквях, но которые возрастали. I'd like you to write these 2 verbs down. They know how to motivate and involve Это people. 2 глагола такие. Эти успешные лидеры, первое, запишите, они знали, как мотивировать других людей, и второе, они знали, как привлекать людей. And the leaders need to be smart, and they need to know whether they have to motivate them first and then involve them,
or whether they should involve them and then motivate. И это They get зависит motivated. от мудрости. И лидер, он должен быть мудрым и видеть в каждом конкретном случае, что он должен применить в начале. В каком-то случае мотивировать, а потом вовлекать, а в каком-то случае вовлекать в служение, а потом мотивировать. I know what I'm going to share now doesn't happen in Russia, but it happens in other countries. Ну вот то, что я сейчас говорю, я знаю, что это не произошло еще в России, но в других странах. One of the biggest problems that I'm seeing around the world is leaders who do not share authority and they don't share power because they feel threatened by the talent of another. И одна из самых больших проблем, которую я увидел в разных частях мира, это то, что лидеры, они боятся поделиться своей властью, боятся передать свою власть, потому что у них страх, что другие более талантливые и одарены. So if a couple young leaders are growing in the church, they're growing in the congregation, the Yes. pastor sends them away. Если, например, два молодых человека, потенциальных лидера, они начинают подниматься и возрастать в своей общине, пастор пытается, выслать их куда-то. And we have to be careful with ourselves feeling threatened by the talent of another. И нам нужно наблюдать за собой, чтобы мы не оказались в таком же положении испуганными, потому что кто-то талантливый рядом. My wife Angela and I were planting a church in Puerto Rico called Prince of Peace. Вместе с женой Энджелой мы открывали церковь в Пуэрто-Рико, Принц мира. And when we were planting this church, a young couple came with lots and lots of talent. И в то время к нам пришла одна молодая пара, у которых было много-много талантов. And the man's name was Raúl. Мужчину звали Рауль. And Raúl had very little theological or biblical training. И его теологическое или богословское образование было незначительным, маленьким. But he spoke so well, so beautifully, when people would cry when he would lead Но worship. он так говорил красиво, у него была такая способность говорить хорошо, что люди, слушая его, они просто плакали. And me as a young pastor out of seminary, I could feel threatened by a person who was coming and thinking, maybe they will like him better than they will like me. И вот я там, молодой пастор, только что из семинарии, я мог быть испуган и думать, что вот он такой талантливый, и, возможно, люди полюбят его больше, чем любят меня. And if I was honest with myself, I said, I have a leadership decision to make. И если быть уже честным до конца, я должен сказать, что я должен в тот момент был принять решение руководства, взять на себя. Option number one. И какие варианты у меня были? Первое. And then I'll show you option number two. А потом позже покажу второй вариант. Option number one was to do what I saw in many churches in Puerto Rico, to say, Raúl, the Lord gave me a vision, and you need to go plant a church up in the mountains. Первый выбор, да, который у меня был, и я видел это повсеместно в Пуэрто-Рико, там я мог сказать: Рауль, Бог дал мне видение, иди, открывай церковь на горе вот там. And this way I would get rid of a leader that was threatening my leadership. И таким образом я бы избавился от лидера, который угрожал моему руководящему положению. Now I'm telling you the truth, I made many mistakes in my ministry, many mistakes. И я буду откровенен с вами в своем служении, на протяжении служения я совершил много ошибок. But honestly, I don't prefer to talk about those. Не очень-то мне хочется о них говорить. By the grace of God, in this occasion, I made the right decision. Но по благодати Божией, именно в этом случае мне удалось принять правильное решение. Option number two. И второй выбор, который у меня был, God is going to bring all kinds of talented people to our church, and it is my job to help them grow to the point of responsibility and authority that God has for them. я знал, что Бог может привести много талантливых молодых людей в
нашу церковь, и это моя ответственность как руководителя помочь их вырасти до того уровня ответственности, которую Бог им возлагает на них. Doesn't the Bible teach us to die to ourselves, to deny ourselves? Не учит ли Библия нас, чтобы мы умирали для себя, отвергали себя? So I went to Raul and I said, Raul, I want you to take an Old Testament course, a New Testament course, and a preaching course, and I'm going to share the pulpit with you, because you are gifted. И вот то, что я сделал, я подошел и сказал: Рауль, я хочу, чтобы ты закончил курс по Ветхому Завету, по Новому Завету, а также по искусству проповедования, потому что я собираюсь делиться с тобой кафедрой. Я хочу, чтобы ты проповедовал тоже. He was so excited and so happy that somebody is encouraging him that he went to the seminary and started studying the books like crazy. А он был настолько счастлив, что он пошел в эту семинарию и учился там как сумасшедший. Изучал все. When I left Prince of Peace, we had 5 people who could preach the gospel from the pulpit. И когда я оставлял, уезжал из этой церкви, у нас уже было 5 человек, которые могли проповедовать за кафедрой, стой за кафедрой. And the Lord has taken care of Raul, and the Lord has taken care of me. Господь позаботился и о Рауле, и обо мне. And Raul and I talked, and we said, you know what? We need to be smart about this. И когда я разговаривал с Раулем, мы говорили о том, что мы должны быть мудрыми в подобных In our ситуациях. teamwork, we cannot let people triangulate us. И в нашей работе как команде, да, в одной команде мы не должны позволить другим людям, чтобы они спутывались, связывали нас. Because some people would come to me and talk about Raul, and some people would come to Raul and compare my preaching to his. Потому что люди могли подойти ко мне и сказать что-то о Рауле, или подойти к Раулю и сказать обо мне, чьи проповеди им нравятся больше. So we made a commitment that we would not allow triangulation. И мы приняли такое решение, взяли на себя ответственность, что не позволим таким вещам происходить в нашей To церкви. keep healthy communication. Мы должны сохранять здоровое общение. If somebody came to me with a complaint about Raul, I would have to say, have you talked with Raul already, or would you like me to go with you to talk to him? И если кто-то подойдет ко мне для того, чтобы пожаловаться на Рауля, то прежде я его спрошу: а ты поговорил уже с Раулем? Если нет, давай вместе пойдем и поговорим с And if ним. somebody went to talk to Raul, his response would be, have you already talked to Pastor John, or would you like me to go with you to talk to him? И точно так же, если кто-то подойдет к Раулю и начнет жаловаться, я у него спрошу: ты уже поговорил с пастором Джоном или хочешь, чтобы вместе мы пошли? The devil has 1,000 ways to destroy our churches. Тысячи путей у дьявола для того, чтобы разрушить наши церкви. Somebody this morning having coffee told me that there are many churches that were planted in the last 20 years in St. Petersburg, and that about half of them have closed their doors. Кто-то во время кофе до слушания мне сказал, что 200 церквей, много церквей было насаждено в Петербурге, и примерно половина из них уже исчезли. I was very sad when I heard this. Но очень грустно, да, когда я Once we open a church, we need to go and keep those churches healthy and vibrant and vital for the sake of the gospel. Это очень печально, потому что когда мы открываем церковь, мы должны сделать все для того, чтобы продолжать, и чтобы держать церковь живой и активной, и актуальной. Greater is he that is in us than he who is in the world. Потому что тот, кто в нас, он больше, чем тот, кто в мире. We've talked about vision and we've talked about leadership. Is it time for a break? Мы поговорили о видении, и мы поговорили о руководстве. The next thing is we're going to talk about characteristic number 3. But let's take first a 10-minute break so that you can get some coffee or you can go to the bathroom. Just stretch and say hi to somebody that you don't know. И прежде чем мы перейдем к третьей характеристике, 10-минутный перерыв, можете попить кофе, Спасибо. Спасибо.